الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 28 من شهر شوال لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل25 من شهر أبريل لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الذي سماه برياض الصالحين، ولم نزل بصدد الحديث عن الباب 26 الذي جاء في بيان تحريم المظالم ووجوب ردها إلى أهلها. وكنا قد ختمنا بحمد الله عز وجل في لقائنا الماضي قراءة الحديث 11، ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل مع الحديث الذي يليه، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل، وبالتوفيق والتسديد، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجعل ما سنتحدث عنه حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 28e nuit du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 25 avril 2025. Comme chaque vendredi soir, notre rendez-vous est avec l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala et son livre intitulé Riyadus Salihin, le jardin des vertus. Toujours dans le 26e chapitre de ce livre, dans l'interdiction de faire de l'injustice à autrui et l'obligation d'obtenir de la part de la victime de l'injustice réparation, yani pardon, en lui rendant ce qui lui a été pris injustement. Nous avons pu, alhamdulillah, lire la semaine dernière le 10e et 11e hadith de ce chapitre-là, et nous allons lire ce soir ensemble, Inch'Allah, le hadith suivant, peut-être même les deux hadiths suivants, si Allah nous le permet, en lui demandant de nous accorder la pureté de l'intention ainsi que la véracité dans les propos et les actes, et de nous accorder aussi la réussite et la droiture, et de nous inspirer ce qui est correct et de nous éloigner de ce qui ne l'est pas, car seul lui peut nous le donner, subhanahu wa ta'ala. تفضل مشكورا مأجورا. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. بارك الله فيك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو مما تفرد به بإخراجه، ولم يخرج مثله الإمام البخاري، والحديث رواه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم رحمهم الله تعالى. عن أبي أمامة رضي الله عنه إياس بن ثعلبة الحارثي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم. من هذا اسم شرط، وهو من ألفاظ العموم، وقال اقتطع وهو افتعل من قطع، والمقصود فصل قطعة من ما يتعلق بالغير، وهنا قال حق ولم يكن مال، واللفظة أشمل من لفظ المال حتى يشمل غير المال من الأشياء النجسة التي يجوز الانتفاع بها كجلد الميت مثلا، وكذلك حتى يشمل ما يتعلق بالحقوق كالحدود ومنها القذف، وكذلك ما يتعلق بالحقوق التي لا تتعلق بالحدود كحق الزوجة في قسمة الليالي وما أشبه ذلك. أفاد
بذلك النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم. قال امرئ مسلم، امرئ أو امرؤ وامرأ، هذه كلمة عجيبة تتغير حركاتها بحسب موضعها من الجملة، فإن كانت مرفوعة كانت راؤها مضمومة، وإن كانت منصوبة تحولت الضمة إلى فتحة. تقول جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ. ونظيرها في الجنس الآخر المرأة، لكن حركاتها ثابتة، ولعل في ذلك سرا وإشارة إلى أن الرجال كثير الحركات وكثير التغيرات، وأما النساء فمزاجهن ثابت لا يكاد يتغير. هذا من عندي، افعلوا به ما تشاءون. المقصود المرء كلمة عامة تدل على الجنس، وخرج مخرج الغالب، فإن دلت على جنس الرجال فتشمل أيضا جنس النساء. وقوله عليه الصلاة والسلام مسلم، هذا التقييد غير مفهومه غير مراد، أي أن حق غير المسلم كذلك لا يجوز أن يعتدي عليه المرء، وإن كانت العقوبة مختلفة كما سنمر عليه بعد قليل. فالمقصود أن لفظ المسلم كذلك خرج مخرج الغالب. نظيره قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن لا ينجس، مع أن الكافر كذلك لا ينجس، ونجاسته معنوية وليست حسية. إن ظن بقول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس. فالمقصود أنه لا يجوز أخذ مال الغير ظلما، سواء كان هذا الغير مسلما أم غير مسلم. ويتعين التحريم إذا كان هذا الكافر ذميا، لأنه بعهده أصبح ماله محرما، وأما غيره فكذلك لا يجوز الاعتداء على أمواله. قال بيمينه أي بحلفه. وبوب النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم واقتبس هذا الجزء من الحديث ليجعل به عنوان الباب، وأضاف إليه نعتا، قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة، بيمين فاجرة. وهذا النعت أخذه المصنف رحمه الله تعالى من ألفاظ أخر أو من روايات أخر للحديث نفسه. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والترمذي رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر، أي كاذب، احترازا من الناس والمخطئ والمكره عليه، فهؤلاء غير داخلين في الوعيد. على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وسنعود إلى هذا الحديث بعد قليل إن شاء الله تعالى. بيمينه أي يحلف كاذبا ليستجلب بيمينه هذه حق غيره من الناس. فمن فعل هذا هو الشرط، من اسم شرط لا بد له من جواب، وجوابه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذا الجواب، وسنعود إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. Le 12e hadith de ce chapitre-là, de ce long chapitre, traite de l'injustice, du fait d'agresser autrui pour s'accaparer ses biens injustement, et de l'obligation d'obtenir réparation de la victime de l'injustice. On arrive au 12e hadith, rapporté par Abu Umama, radiyallahu anhu. Ce n'est pas Abu Umama al-Bahili, c'est un autre Abu Umama, il s'appelle Iyas
ibn Tha'labat al-Harithi, radiyallahu anhu. Ce compagnon nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin. Man, qu'on va traduire en français généralement par qui. Mais quand on dit qui, c'est pas correct. En vrai, on devrait dire quiconque. Certains me diront, mais quelle est la différence entre qui et quiconque? Eh bien, cette différence, elle s'applique sur la fonction de qui dans la phrase. Soit ce sera un pronom relatif, soit ce sera un pronom conditionnel. Et en fonction de sa nature, alors on le traduira différemment. Ou plutôt un pronom interrogatif aussi. Eh bien, ici, c'est un pronom conditionnel. Et c'est important parce que les pronoms conditionnels dans ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du droit islamique, ont une portée en termes de sens qui est beaucoup plus large et qui indique la généralité. Donc, quiconque, en français, c'est plus large dans sa portée que qui sert à exprimer l'interrogation. Qui est-ce? C'est un pronom interrogatif. Ou bien tu vas dire je suis celui qui a ouvert la porte. Ou bien ici, quiconque fait telle chose. Donc ici, quiconque, ça fait partie des termes qui indiquent la généralité. Et quand on dit généralité, ça veut dire qu'elle englobe tout le monde. Min ghayri istithna, illa bid-dalil. Sans exception, à condition que tu me ramènes une preuve qui me permettra de faire ce qu'on appelle un tarsis. Un tarsis, c'est une spécification. C'est-à-dire que je vais exclure de la généralité certains membres. Mais je ne peux le faire que si j'ai une preuve, soit rattachée au hadith directement, donc interne ou externe, dans un texte différent. Ce qui n'est pas le cas. Donc, quiconque. Premier élément. Deuxième élément, le verbe. Iqtata'a. Iqtata'a, on reconnaît le verbe qata'a. Qata'a qui veut dire couper. Qata'a, c'est fa'ala, 3 lettres. Iqtata'a, on lui a rajouté 2 lettres. Le alif et le ta. Ifta'ala. Et ifta'ala ici a comme sens al-mubala. L'exagération dans l'application de l'action. En gros, quelqu'un qui coupe bil qata' et qui coupe bil iqtita', ils vont tous les deux couper mais différemment. Et le second, il va y aller beaucoup plus que le premier. Soit dans la façon de couper, soit dans ce qui va être coupé. Mais dans les deux cas, il y aura une exagération de l'action. Iqtata'a. Et quand on parle de qata'a, on parle de fasala, séparer. On sépare 2 parties. Ou bien on peut séparer une chose en plusieurs parties. Et ici, on va donc séparer quelque chose appartenant à quelqu'un avec force, avec violence. Et donc cette forme du verbe, elle va nous apporter un autre sens, c'est que ce n'est pas fait avec l'accord de l'autre. Si c'était fait avec l'accord de l'autre, cette forme-là n'aurait pas été à sa place. Donc cette forme-là, elle a pour but de nous faire comprendre qu'on l'a retirée de l'autre sans qu'il ne consente. Ce qui correspond au sens du hadith qui rentre dans l'injustice. Prendre de quelqu'un quelque chose sans qu'il ne le veuille et sans qu'il n'accepte et sans qu'il ne soit consentant. Man iqtata'a, il a dit haqqa. Al-haqq, c'est le droit. Et en général, on avait vu dans un hadith précédemment avec le même verbe. Man iqtata'a shibran min al-ardi dhulma. On avait vu un hadith qui a employé le même verbe. Iqtata'a, un empan de la terre injustement. Et la terre, c'est un bien matériel. Ici, il a dit haqq. Et le haqq, c'est un droit. Et le droit peut être lié à un bien matériel, comme la terre ou de l'argent ou des bêtes, ila akhirihi. Et donc ce mot-là, droit, il est plus global dans sa portée que le mot bien matériel. Et il va toucher des choses qui n'auraient pas été touchées si on avait employé le mot mal, le bien matériel. Qu'est-ce qu'il peut englober? Il peut englober tout ce qui a un lien avec les punitions corporelles. Comme, par exemple,
le fait d'accuser quelqu'un de fornication. Si on accuse quelqu'un de fornication, en remplissant les conditions, alors l'accusé mérite une punition. J'ai bien précisé, en respectant les conditions. Ou bien un droit, qui n'a pas de lien avec une punition corporelle, mais qui se rattache à un droit qui n'est pas matériel. Maintenant, un homme qui a plusieurs épouses, c'est-à-dire personne parmi vous, oui voilà, c'était la petite boutade, et après وما أرجم بالغيب لعل بعض الفحول موجودون كثر الله سوادهم قل آمين. Je dis ça, mais je ne connais pas l'invisible. Ça se trouve, il y a des étalons, machallah, cachés dans le troupeau, qu'Allah il augmente leur nombre. Taïb. Bon, je dis des bêtises, après je me perds. Qu'est-ce que je disais, Ayman, le de rigoler là? Ouais. Hein? Attends, laisse-le s'enfoncer bien jusqu'à la fin, comme ça, à la fin, on dit c'est pas ça. Là, je t'aurais dit, vas-y. Il a dit, il est en train de dire oui, l'injustice, nanana. Bah oui, les épouses. Taïb. Naam. Un homme, il a plusieurs femmes. Et normalement, il doit partager avec elles les nuits de façon équitable. Je précise les nuits parce que les gens n'ont pas compris le principe du partage, du temps. Ce qu'on doit partager entre plusieurs épouses, c'est les nuits, pas les jours. Le jour, l'homme, il fait ce qu'il veut, il va où il veut. Il est comme une abeille dans un champ plein de fleurs. Je m'arrête. Et la nuit. Et donc, si une femme, elle est aisée par rapport à son droit dans le partage du temps. Donc là, c'est un droit qui n'est pas en lien avec un bien matériel, ni avec une punition corporelle, mais avec un droit lié au temps, à un partage spécial. On a aussi ce qui rentre dedans, certaines formes d'impureté dont on a le droit à l'utilité, comme la peau d'un animal mort. Après, ce n'est pas un ittifaq chez les fuqaha, il y en a qui autorisent, il y en a qui interdisent. Chez ceux qui autorisent, il y a des conditions. Il ne faut pas qu'il soit ma'i', il ne faut pas qu'il soit liquide. Il faut qu'il soit sec, yabis, بحيث لا تتعدى نجاسته إلى غيرها, ainsi de suite. Bref, comme la peau d'un animal mort, après tannage, بعد الدباغ, بشروطها المعتبرة, avec ces conditions connues chez les fuqaha, on a le droit de s'en servir malgré le fait que ce soit une impureté. Et l'impureté, on n'a pas le droit de le posséder. Et donc, on n'a pas de droit vis-à-vis de cela. Mais dans certains cas spécifiques, comme celui que je vous ai donné, ça rentre dans haqqu al-mar'a. Et le mot imri'in, c'est un mot spécial. Al-mar'u, ça veut dire l'homme. En opposition à al-mar'atu, qui veut dire la femme. Mais quand tu fais passer le mot al-mar'u du défini à l'indéfini, il devient imru'un. Mais le ra de ce mot-là voit sa haraka, sa voyelle changer en fonction de sa place dans la phrase. Donc s'il est marfou', on dira ja'a imru'un, un homme est venu. S'il est mansoub, on dira ra'aytu imra'an, j'ai vu un homme. Et s'il est majrour, on dira marartu bimri'in. Tu as remarqué que le ra, sa voyelle, elle change. Normalement, dans un mot, la seule chose qui change, c'est akhiruhu. قال ابن واجروم رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Donc, Ibn Wajurum, rahimahullah, il dit que l'I'rab concerne la terminaison des mots en fonction des agents qui rentrent dedans. D'accord? Donc, c'est seulement la terminaison qui change. Rajulun, rajulan, rajulin. Et le changement de la fin indique la place grammaticale du mot dans la phrase. Mais là, imru'un, imra'an, imri'in, on a les deux dernières lettres qui changent. Et ça c'est quasiment inexistant dans la langue arabe. C'est une des spécificités de ce mot-là. Alors que al-mar'a, elle, quelle que soit la phrase, le ra, le mim, il reste inchangé.
Après, j'ai fait une conclusion tout à l'heure en arabe, elle vaut ce qu'elle vaut, elle vient de moi. Peut-être que le secret qui réside dans cette particularité, c'est que l'homme, il bouge beaucoup en fonction de là où tu le mets. Son changement, il dépend de là où tu le poses. La femme, elle reste la même. Elle ne change pas. Et on peut dire la même chose au pluriel. Hein? L'homme au pluriel. Et au singulier, c'est pareil. La différence, elle est très intime. Tu dis intime, infime, pardon. Rajul, attends, il rigole là, tu vois. تقول رجل رجال شبيهة. Mais tu dis imra'atun, c'est quoi le pluriel? Nisa, ça n'a rien à voir. C'est comme si la femme, quand elle est toute seule, elle est comme ça. Et quand elle est avec les autres, elle est comme ça. Allahu alam. C'est moi, ça c'est mon analyse. Ça vaut ce qu'elle vaut. Si vous voulez la prendre en boule et la jeter quelque part, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Taïp. On a dit imro'un, donc c'est un homme. Mais ça c'est encore une fois une généralité. On parle de l'homme, mais ça inclut aussi la femme, comme ça inclut l'enfant. D'accord? C'est pas propre à l'homme dans son genre, mais plutôt dans sa nature. C'est un jeans, c'est pas un nawa. Et il a dit musulman. Cette personne-là, elle est musulmane. Donc, est-ce qu'il faut comprendre que le hadith exclut ceux qui ne le sont pas? Et là, on va parler de s'approprier, s'accaparer les biens ou les droits d'autrui injustement. C'est interdit. Et la punition, elle est gravissime, elle est immense. Est-ce qu'on pourrait comprendre, ça c'est le mantouk, c'est ce qui est dit, le mafhoum, qu'est-ce qu'on va en comprendre? Que celui qui n'est pas musulman n'est pas concerné par le jugement? Non. Les savants au final. Déjà, on fait la différence chez les non-musulmans par rapport à leur statut. Car il y a le dhimmi, il y a celui qui vit chez les musulmans avec un pacte. C'est comme nous, mais à l'inverse. Nous, on ne veut pas chez les musulmans avec un pacte. Tu vas me dire, moi, je n'ai signé aucun pacte. Je veux dire, dans ta poche, soit tu as une carte d'identité, soit tu as une carte de séjour, soit tu as un harrak. Tu as une carte de parking. Al-Muhim, là, tu es chez eux. Avant, c'est eux qui venaient chez nous. C'est eux qui venaient chez nous avant. Nous, on n'allait pas chez eux avant. Donc, ils venaient chez nous, et pareil, ils avaient un ahd. Ils allaient chez le sultan, l'autorité, et puis voilà, selon certaines conditions, notamment le timbre fiscal. C'est pareil. Donc, quand tu vas faire ta carte de séjour, tu payes un timbre fiscal, une demande, tu vas attendre je ne sais pas combien de temps pour l'avoir. C'était pareil. Ils venaient, ils payaient ce qu'on appelle la jizya à l'année, et ainsi, ils avaient le droit de vivre sur les terres musulmanes. Donc, le dhimmi, ça veut dire le protéger, ça veut dire dhimmi. Le protéger. C'est comme ça qu'ils appellent les cartes de séjour en France, les protégés. Non, ils les appellent les assistés. C'est pas pareil. Bon, ceux qui ont compris, ils ont compris. Hein, Après, ça dépend, tu viens d'où. Si tu as un immigré d'Europe, marhaba bik. Hein? Si tu as un immigré d'Afrique, là, ils ne sont pas contents. Pourtant, les Africains qui viennent en Europe sont plus utiles que les immigrés qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est nous qui se cassons le dos à faire les métiers qu'eux, ils ne veulent pas faire. Hein? Tu les trouves où? On est où, nous? On est partout où eux, ils ne veulent pas aller. Bref, fermons cette parenthèse avant que quelque chose ne se passe. Go, go, go. Si tu vois un point rouge apparaître, tu me le dis. Al-Muhim, en fait, quand je suis fatigué, je dis n'importe quoi, je vous préviens. Là, je suis fatigué, بالمعقول. Al-Muhim, Naam, al-Dhimmi, le protégé. Lui, il vit chez les musulmans. Il a des biens qui lui appartiennent. Est-ce que moi, j'ai le droit de dire à un musulman, je prends tes biens comme je veux? Je n'ai pas le droit. On va voir à la fin du hadith qu'il y aura une punition spécifique pour celui qui est concerné par le hadith. Donc, si l'interdiction concerne le musulman et le non-musulman, ça ne veut pas dire que la punition évoquée concerne les deux aussi. Il y a une différence en termes de punition, mais le jugement reste le même, en apparence. Dans ces cas-là, si on comprend
que le non-musulman, il est concerné aussi par cette interdiction. Alors pourquoi il a dit musulman? Alors ici, c'est un peu comme le fait d'utiliser le mot homme, alors qu'il vise les femmes. C'est ce qu'on appelle kharaj makhraj al-ghalib. On fait référence à ce qui est le plus présent, ce qui a le dessus, dans ceux à qui on s'adresse. Mathalan là, je dis qu'ils vont que des hommes. Je ne vais pas dire Ya ma'ashara al-rijali wa nisa, alors qu'il n'y a pas de femmes. Après, il peut y avoir une femme ou deux, peut-être quelque part ailleurs, mais je ne vais pas les inclure dans Al-Moulada, dans celui à qui je m'adresse, parce qu'elles ne sont pas présentes. Même si elles sont là. Eh bien, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la tarlib. C'est de donner la priorité à celui qui est, comment dirais-je, supérieur en nombre. Taïb. Il a dit biyaminihi. Al-yamin, c'est al-halif, le fait de jurer, le serment. ما العلاقة بين اليمين والحلف؟ قالوا أنهم كانوا قديما إذا حلف أحدهم إما أن يضع يده اليمنى على يد من يحلف له أو أن يرفعها. المقصود أن لليد اليمنى علاقة بالقسم ولذلك سميت كذلك. تفضل أخي. Pourquoi le mot yamin en arabe, il veut dire la droite? C'est quoi le rapport entre jurer et la droite? Ils ont dit qu'auparavant, lorsqu'ils se juraient les uns les autres une chose, ils se serraient la main droite. Ou bien ils levaient la main droite. Un peu à l'image de ce que tu as sûrement vu plus tôt dans certaines séries américaines, lever la main droite et dire je le jure, dans les tribunaux avec les juges et tout ça. C'est pour ça qu'on a appelé le fait de jurer, le serment, yamin. Donc il a dit biyaminihi, en jurant. Donc là on revient au début de la phrase. Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi. En jurant. Donc quiconque s'accapare et s'approprie le droit d'un homme musulman en jurant avec son serment. En jurant. Et là on comprend quoi? En jurant tout en mentant. Pas en jurant seulement. Parce qu'il peut jurer et dire la vérité. Il peut jurer, dire la vérité et récupérer un bien chez un autre, justement. Mais là, on parle de quelqu'un qui va prendre le bien d'autrui injustement en jurant. On a dit le bien ou le droit de façon générale. Et on a une version du hadith. Donc le hadith est rapporté par l'imam Muslim et le Bukhari ne le rapporte pas. Mais il rapporte d'autres hadiths qui nous donnent le même sens. Et aussi, l'imam Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi, ils rapportent ce hadith. Mais d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit à peu près la même chose, à quelques différences. Il nous dit Man halafa ala yaminin huwa fiha fajir. Quiconque jure pour faire un serment dans lequel il est un menteur. Fajir, yani asi, désobéissant, menteur. Il a précisé ici qu'il ment, qu'il jure en mentant. Qu'il jure en mentant. Et le fait de préciser ici la nature du serment a pour but d'exclure ce qui ne rentre pas dedans. Ça exclut celui qui jure en oubliant, celui qui jure en se trompant et celui qui jure sous la contrainte. Mathalan, je dis à quelqu'un, j'ai vu dehors une Porsche rouge. Il me dit non, c'est pas vrai. Je dis Wallah, j'ai vu une Porsche rouge. Et au moment où je dis ça, il y a une Porsche qui passe, elle est bleue. Et là je fais ah, c'est celle-là. Et il me dit mais elle n'est pas rouge. Je dis ah, mais je pensais qu'elle était rouge. Là, soit je me suis trompé, soit j'ai oublié. Est-ce que j'ai fait un parjure? Pas un parjure. J'ai pas fait un parjure parce que déjà ça parle du passé. Et donc, à Kafaratul Yamin, on fait une différence entre le serment sur le passé et le serment sur le futur. C'est deux choses différentes. Et la deuxième, c'est que là, mon cas, c'était pas de mentir. C'est halaftu ala hasabi mastaqarra fi dhihni. J'ai juré en fonction de ce que j'avais dans l'esprit. J'ai pas voulu mentir. D'accord? Donc ici précisé man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir,
c'est pour exclure celui qui se trompe, qui oublie ou qui agit sous la contrainte. لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, afin de s'accaparer injustement le bien d'une personne musulmane, لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. Il rencontrera Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection alors qu'il est en colère contre lui. Allah est en colère contre lui, wal-'iyadhu billah. Donc ici dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a précisé fajir. D'ailleurs, l'imam Nawawi rahmatullah alayhi dans le Sharh Sahih Muslim, donc il a intitulé le chapitre en reprenant la phrase du hadith Man iqtata'a mal haqqa imri'in muslimin, il a rajouté biyaminin fajira, alors qu'il n'est pas dans le hadith, mais c'est basé sur une version du hadith qui n'était pas chez l'imam Muslim rahimahullah. طيب بيمينه, donc en jurant tout en mentant. ونحن قلنا أن أبانا آدم عليه السلام خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم ظاهرا وباطنا, يعني في خلقته الظاهرة وفي عقله وذكائه, فحاشاه أن يرمى بالغباء والبلدة والسفه كما قال ذلك غير واحد بطريق غير مباشر. يقول أحدهم كيف وقع لآدم أن صدق إبليس لما زين له الأكل من الشجرة؟ والجواب في القرآن لمن أمعن النظر فيه, فإن الله تبارك وتعالى قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والمعنى أن إبليس أقسم على الله عز وجل أنه صادق, فلذلك صدقه آدم عليه السلام. فلما غره وخدعه قال آدم عليه السلام لم أكن أتوقع أن أحدا يحلف بالله كاذبا قط. هذا ما دار بخلده. C'est un peu comme cette histoire qu'on connaît tous de notre père Adam alayhi salam, qu'Allah Ta'ala a créé de la meilleure façon. Extérieurement dans son apparence physique et intérieurement dans ses capacités intellectuelles. Donc qu'il soit, comment dirais-je, exempté d'être accusé de bêtises ou de sottises ou de stupidité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, même s'ils ne le disent pas clairement, explicitement, mais on le comprend autrement, qui s'étonnent comment Adam alayhi salam a pu croire Iblis lorsqu'il lui a enjolivé le fait de manger de l'arbre. Il y en a même certains qui pourraient peut-être dire moi je ne sais pas tomber dans le piège. Subhanallah. Al-Maqsoud, pourquoi Adam il a cru Iblis? Simplement, la réponse elle est dans le Coran. Pour celui qui sait le lire, Allah il dit wa qasamahuma. Yani Iblis il leur a juré à lui et à Hawa. Il leur a juré par Allah. Il a dit wallah, cet arbre-là si vous le mangez, il vous arrivera telle et telle chose. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذن il leur a juré. Adam il l'a cru. Pourquoi il l'a cru? Parce que pour lui c'était impossible que quelqu'un mente, jure par Allah consciemment, volontairement, en mentant. C'est impossible. Donc s'il a juré par Allah, c'est que forcément, il dit vrai. Et ça, ceux qui en feront un tort, en vrai, c'est une qualité. C'est parce que tu vas regarder sur qui la personne elle jure, pas sur pourquoi il jure. Dès lors qu'il jure par Allah Azza wa Jal, tu vas tellement glorifier le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu vas dire il a raison. Tu vas dire il a raison. C'est ce qu'il a fait Isa ibn Maryam alayhi salam lamma ra'a rajulan yasriq. Quand il a vu un homme en train de voler quelque chose, il a dit ittaqillaha wa la tasriq. Il a dit crains Allah et ne vole pas. فقال الرجل على توه وفوره والله ما سرقت. L'homme à la seconde même, il a dit wallah j'ai pas volé. Qu'est-ce qu'il a dit Isa ibn Maryam alayhi salam alors qu'il l'a vu? Il a dit amantu billah wa kadhabtu aynay. Il lui a répondu je crois en Allah
et je ne crois pas en mes yeux. هذا تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. C'est ça glorifier le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. المقصود, on revient au hadith, il a dit biyaminihi, il jure. Parce que jurer, shar'an, c'est un poids très important. Surtout dans les conflits entre les gens. Quand les gens ont des conflits entre eux et qu'ils vont se plaindre à l'autorité, soit ils ont une preuve. Cette preuve-là, cette bayina, soit c'est une preuve, c'est un témoin ou des témoins, ou une preuve tangible. Mathalan. S'il n'y a pas de preuve, alors on dit à l'autre de jurer. لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. La preuve incombe à celui qui accuse et le serment sera pour celui qui nie l'accusation. Si moi j'accuse quelqu'un de quelque chose, alors on va chez le juge, au tribunal, le juge il me dit à moi, l'accusateur, t'as une preuve tangible? J'en ai pas. T'as un témoin dont le témoignage est accepté, parce qu'on ne prend pas n'importe qui comme témoin aussi? J'en ai pas. Je dis à l'autre. Après, ça dépend de la qadiyya kadhalik. C'est pas n'importe quelle qadiyya. C'est pas n'importe quelle affaire où on demande à l'autre qui a été accusé de jurer, pardon. Il y a des cas où on ne demande même pas de jurer. C'est même pas obligatoire pour lui de jurer. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des cas dans lesquels on va lui demander de jurer. Tu jures, toi, que ce qu'il dit est faux? Je dis, Wallah, c'est faux. Wallah, c'est faux. Et d'ailleurs, ces hadiths-là, ils ont été rapportés dans ce sens-là. Ils parlent de ces gens-là qui vont jurer alors qu'on les accuse. Et que c'était une accusation réelle. Ce n'est pas une accusation à tort. Mathalan, deux voisins. Le voisin A, il gratte des parcelles de terrain du voisin B. Le voisin B, il lui dit, ah, c'est à moi, c'est ma terre. Il dit, non, c'est la mienne. Et lui, il sait qu'il lui a volé. Alors le voisin B, il va porter plainte. Le juge, il va convoquer le voisin A. Il va dire au voisin B, qu'est-ce qu'il y a? Il a pris une partie de ma terre. Tu as une preuve? Tu as un contrat? Tu as des témoins? J'en ai pas. Alors on va dire au voisin A, est-ce que c'est vrai que tu as volé sa terre? Fais pas sa terre. Non. Tu veux jurer? Je dis, Wallah, j'ai pas volé sa terre. Mais lui, en faisant ça, il sait qu'il ment. Il le sait. Maintenant, le juge, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut le forcer? Il ne peut pas le forcer. Il ne peut pas le forcer. C'est pour ça qu'on a ces hadiths-là. Il a dit quoi ici? Il a dit فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah lui a rendu l'enfer obligatoire et lui a interdit le paradis. Et lui a interdit le paradis. Et dans la riwaya de l'imam Ahmad, de Abu Daoud et Tirmidhi, d'après Ibn Mas'ud, il a dit لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٍ. Il a deux iqab, on a deux punitions. La première, c'est que le jour de la résurrection, quand il rencontrera Allah Ta'ala, Allah il sera en colère contre lui. لماذا؟ لأنه أقسم به سبحانه كاذبا. Parce qu'il a juré par Allah tout en mentant. Allah il sera en colère contre lui quand tu le rencontreras subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Puis il y a le jaza, il y a la rétribution. Il a dit فقد أوجب الله عليه النار وحرم أوجب له النار وحرم عليه الجنة. ما معنى هذا؟ هذا يحمل على احتمالات عدة. الاحتمال الأول أن فاعل ذلك استحله والاستحلال كفر ومن مات كذلك من غير توبة فهو في الآخرة مع غيره من الكفار أي يخلد في النار ولن يدخل الجنة أبدا لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أصبحت الجنة عليه حراما وما الخلود في النار فقد ورد في القرآن مرات. والاحتمال الثاني أنه يقصد بذلك الاستحقاق أي استحق دخول النار
يكون تحريم دخول الجنة عليه مؤقتا لأنه مات على غير الكفر. ومما تقرر في قواعد الله تبارك وتعالى المتعلقة بالآخرة أن الكافر أو أن المؤمن لن يخلد في النار، وأن الكافر لن يدخل الجنة أبدا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذا هو الاحتمال الثاني، وهذا طبعا يجوز أن يعفى عنه بشرط رد المظالم إلى أهلها. فإن تاب وندم ورد المظالم إلى أهله أو إلى أهلها وقبل الله تعالى توبته وعفى عنه ورفع عنه العقاب إلى غير ذلك مما ذكره العلماء. Donc il a dit أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. Donc il lui rend l'enfer obligatoire et il lui interdit l'entrée au paradis. Bismillah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette parole-là? Parce qu'on a des règles. Et ça, c'est ce qu'on appelle hamlu al-mutashabih al-muhkam. Il y a des textes dont le sens ne peut pas être interprété. Et d'autres qui, en apparence, s'opposent à ce genre de texte. Mais leur sens à eux peut être interprété. Dans ce genre de cas-là, ça c'est une façon de réunir entre les textes qui, en apparence, s'opposent ou se contredisent. C'est ce qu'on appelle le ta'arud bayna an-nusus. Et on a des versets dans le Coran et des paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui nous disent que le croyant ne restera jamais en enfer éternellement. Quels que soient les péchés qu'il a accomplis ici-bas, quel que soit le temps qu'il passera en enfer dans l'au-delà, il en sortira un jour après avoir été purifié par le biais de son châtiment. Et il finira au paradis. Et on a aussi un texte ou des textes qui nous disent que le kafir ne rentrera jamais au paradis. Jamais. Ça, c'est la base. Donc, tous les textes qui sous-entendent que le musulman il va en enfer éternellement doivent être compris par rapport au texte initial qui est que le croyant il ne reste pas en enfer éternellement. Ça, c'est des qawaïd qui sont importantes, mes frères. Parce que si on ne les applique pas, et si on ne les connaît pas, on va tomber dans des égarements et des innovations. Les innovations des groupes égarés qui eux sont partis dire que le croyant, quels que soient les péchés qu'il fait, il ne sort jamais de l'islam, ou bien le croyant, quand il fait un grand péché, il n'est plus musulman, des choses de ce genre-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris une partie des textes et ont délaissé les autres. Mais il faut les prendre tous ensemble. Allah il a dit au jour du livre, est-ce que vous allez croire en une partie du livre et rejeter l'autre? Non, on croit en tout ce qu'il y a dans le livre. Et on les comprend ensemble, en les réunissant. Donc quand il dit Awjaballahu lahu an-nar, Allah il lui rend l'enfer obligatoire. Alors soit on comprend qu'il vise ici le fait de mériter d'entrer en enfer. Premièrement. Pourquoi mériter? Parce qu'il peut très bien se repentir, regretter et se faire pardonner. Et bien sûr, comme ici on parle d'un péché en rapport avec le droit d'autrui, il faut se libérer de la victime de l'injustice en lui demandant pardon, bien sûr, et en lui rendant ce qu'on lui a appris. Ça fait partie du repentir. D'où le sens du mot istahaqqa, il a mérité. Il a mérité la punition, mais il s'en est libéré en se repentant correctement. Ou bien il va être puni et il va rester en enfer un temps qui correspond à ce qu'il mérite comme châtiment. Et il sortira par la suite. Ou bien on vise quelqu'un ici qui a agi ainsi en considérant que c'est licite
de faire ça. Moi, je veux voir quelqu'un, pour moi, j'ai le droit de prendre tes biens. Qu'est-ce qu'il y a? Je te les prends. J'ai le droit, c'est halal. Et là, on tombe dans notre péché. C'est l'istihlal. L'istihlal, c'est quoi? C'est rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Et ça, c'est de la grande mécréance, wal'iyadu billah. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Ne dites pas avec vos langues, en décrivant les choses par mensonge, ceci est licite et ceci est illicite, tout en mentant sur Allah. Ceux qui mentent sur Allah ne gagneront jamais. Ils ne gagneront jamais. Et d'autres versets qui vont dans le même sens. Donc là, c'est un haqq khas lillahi azza wa jal. At-tahlil wa at-tahrim. Rendre les choses licites et les rendre illicites, ça c'est... Ah, excuse-moi, c'est à Allah azza wa jal. C'est que à lui ça. On ne peut pas se l'approprier. Celui qui le fait, alors il s'est mis à un rang qu'il pense lui égaler Allah azza wa jal wal-iyadu billah. والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Donc il a appelé ceux qui leur ont légiféré ce qu'Allah n'a pas autorisé, shuraka, des associés, ce qui veut dire que c'est de l'association que d'agir ainsi. C'est quoi le verset dans Yunus? Quand Allah Ta'ala dit قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. C'est le même sens à peu près du verset que je vous ai cité précédemment. Avez-vous vu ce qu'Allah a fait descendre sur vous comme subsistance et vous avez décidé que ceci était licite et ceci était illicite? Dit, est-ce que c'est Allah qui vous a permis de faire cela ou bien est-ce que c'est vous qui mentez sur Allah? Donc, dire d'une chose qu'elle est licite ou illicite alors que ce n'est pas ce qu'Allah Ta'ala il a dit, ça revient à mentir sur Allah. Pourquoi? Parce que seul Allah Ta'ala rend les choses licites ou illicites. Et donc, l'istihlal, c'est du kufr akbar, de la grande mécréance. Celui qui fait de l'istihlal, il sort de l'islam. Donc à ce moment-là, si on interprète ce hadith comme quoi il vise celui qui fait l'istihlal, alors on le prendra tel qu'il est dit. C'est-à-dire que أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يعني qu'il ira en enfer éternellement et qu'il ne rentrera jamais au paradis parce qu'il est mort mécréant en agissant ainsi. والعياذ بالله. طيب. قال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. هذا سائل ممن حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بهذا الخبر المفزع. فظن ظن أن الحكم يختلف باختلاف قدر الحق الذي أخذه هذا الظالم بيمينه الفاجرة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإن قضيبا من أرك وإن قضيبا من أرك. ولولا ضيق الوقت اختبرت بعضكم على إعراب هذه الجملة. الناصب، ما هو الناصب؟ ما شاء الله لله ضروك. وإن قضيبا من أرك، فقضيبا هنا منصوب على أنه اسم خبر كان المحذوفة. التقدير وإن كان قضيبا من أرك والاسم ضمير مستتر إلى آخره. وإن قضيبا من أرك أي غصنا صغيرا، والأرك معروف هذا الشجر الذي يستاك بأغصانه. يعني وإن كان قليلا حقيرا صغيرا لا يتغير الحكم بتغير حجم الحق المأخوذ ظلما، لا فرق. Puis il y a un homme présent dans l'assise du prophète alayhi salatu wassalam, dans laquelle il informe les gens de ce jugement, comme quoi toute personne qui s'accapare et s'approprie injustement le droit d'une personne musulmane
en jurant, eh bien Allah il lui rend l'enfer obligatoire et lui rend le paradis interdit. Il y a quelqu'un qui demande au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, même si c'est quelque chose de léger, shay'an yasira, yasir, ça peut être le contraire de asir, yani difficile. Yasir c'est facile. Dans le verset, فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. عسير يسير, difficile, facile. فإن مع العسر يسرا, عسر يسر. Donc yasir ça veut dire simple, facile, mais pas que. Ça veut dire aussi quelque chose de en faible quantité. En faible quantité. Donc là, il me demande si le bien d'autrui ou le droit d'autrui que je me suis accaparé injustement en jurant par Allah, en mentant, c'est quelque chose de faible en quantité. Ça change quelque chose? Et bien après, il a répondu, wa in qadiban min arak. Min arak. Il a dit, même si, là, il aurait pu répondre oui. Il aurait pu répondre oui, mais il a répondu différemment. Et il a visé la chose la plus insignifiante aux yeux des gens pour qu'ils comprennent que ce qui est au-dessus de cela, c'est-à-dire tout, rentre dedans en priorité. Il a dit même une branche, une brindille provenant de l'arbre de l'Arak. Qui c'est qui se réveille à cette heure-ci là? Même si c'est une branche de Arak. Arak, c'est cet arbre duquel on tire les bouts de bois pour se frotter les dents. Siwak. Siwak ou al miswak. En gros, la chose la plus insignifiante possible. Et donc forcément, tout ce qui est supérieur à ça rentre dedans. Nadiruhu. قوله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف فما كان فوق ذلك من باب أولى. De la même façon, le verset où Allah Ta'ala nous interdit de dire à nos parents ouf, en français fille, bien, eh bien, on n'a pas un verset du Coran qui nous dit n'insulte pas tes parents, ne frappe pas tes parents. On n'a pas un verset qui nous dit ça. Pourquoi? Parce que nous interdisons le minimum, forcément tout ce qui est supérieur à ce minimum-là rentre dans l'interdiction en priorité. Ce qu'on appelle un qiyas bil awlawiyya, une analogie par la priorité. Il lui a dit wa in qadiban min arak. Et là en arabe, j'ai dit que cette phrase-là, elle avait une construction grammaticale un peu particulière. Et masha'Allah, il y a toujours parmi nous des gens qui sont capables de répondre à ce genre de choses. Al-Maqsoud, أن هذا الحديث فيه بيان غلظ تحريم حق المسلم. Et la morale générale qu'on va déduire de ce hadith, c'est qu'on a dedans la mise en évidence de l'importance du droit du musulman. À quel point le droit du musulman est énorme et à quel point il est strictement interdit de chercher à se l'accaparer injustement. Et dedans, on ne regarde pas la taille. On ne regarde pas la taille. C'est injuste, c'est injuste. Un peu comme dans le proverbe français, qui vole un œuf, vole un bœuf. On ne va pas regarder ce qui est volé. On va regarder l'action du vol. C'est tout. C'est vrai que la punition du voleur variera en fonction de la valeur de ce qui est volé. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانوا لا يقطعون إلا في ربع دينار فصاعدا. Aïcha radiallahu anha disait qu'ils n'amputaient pas le voleur si ce n'est à partir d'un quart de dinar ou plus.
Yani la valeur de ce qui a été volé. Si c'est en dessous, il n'y a pas l'amputation. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de péché? Ah, il a quand même volé. C'est comme la zina, comme la fornication. La zina, المستوجبة لإقامة الحد يكون بتغييب الحشفة في فرج أصلي. هل يقال لمن مس امرأة وفعل بها الأفاعيل من غير علاج أنه لم يزني؟ لا يقال ذلك وإن لم يقام عليه الحد. C'est comme la fornication. Sur le plan juridique, le fornicateur ne sera passible d'une peine, d'une punition, que lorsqu'il y aura pénétration, disparition du gland dans l'orifice. Si on n'est pas arrivé à ce stade-là, un homme qui s'isole avec une femme et qui fait avec elle tout ce qu'on peut faire sans arriver jusqu'à la pénétration. Donc lui, il ne sera pas puni sur le plan juridique parce qu'il n'a pas fait le dernier stade. Mais est-ce qu'on va dire pour autant qu'il n'a pas de péché? Bien sûr que non. Donc on regarde l'action sans regarder la quantité. Sans regarder la quantité. C'est un pécheur, c'est un pécheur. Il est dans le péché. هذا هو المقصود وإن قضيبا من أراك. Et ce genre de généralité, on les retrouve dans le Coran. Dans un verset que tout le monde connaît, comme le verset où Allah Ta'ala dit فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait une action du bien, du poids d'une fourmi, la verra. Et celui qui fait une action du mal, du poids d'une fourmi, il la verra. Tout à l'heure, j'étais à Janaza et j'ai accompagné la famille au cimetière pour enterrer la défunte. Après l'enterrement, j'allais partir et il y a un jeune qui m'attrape. Il y a un jeune qui m'attrape, il me dit j'ai une question, je dis voilà, il me dit qu'est-ce qu'il y a, je lui dis qu'est-ce qu'il y a, il me dit voilà, ma femme elle veut divorcer. Moi je pensais que c'était comme d'habitude, la plupart des gens, ça on a le droit tous les jours. Je fais Roya, c'est mieux d'avoir quelqu'un d'autre que moi, parce que moi je suis tranchant sur ces questions-là. Il me dit non, en fait, il me dit comme ça, bel harf, c'est ce qu'il me dit. Il me dit il a fait zina, il est marié. Sa femme elle l'a découvert et donc elle veut divorcer. Et il me dit c'est pas la première fois. C'est peut-être la 5e ou 6e fois. Et après, il me dit qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Il n'arrive pas à se contrôler. Je dis, subhanallah. Je lui dis, tu as fait ça plusieurs fois de suite. Et là, tu viens d'enterrer avec nous quelqu'un dans le cimetière, là. Ala ta'tabir. Ala tatta'id. Ala tanzajir. Tu ne vas pas prendre des leçons, Yahri, on vient d'enterrer quelqu'un. Un jour, c'est toi qu'on va enterrer. Un jour, tu vas le faire une autre fois. Cette fois, Allah n'a pas donné une autre chance. Et ton heure, elle va venir. Et on t'enterrera. Wa anta zanin. Et t'es un zani. T'es un fornicateur. Tu veux mourir comme ça? Tu veux que le jour de la résurrection sortir de ta terre et t'entends quelqu'un crier Ayyuha zani. Et c'est toi de toi qu'on parle. C'est ça que tu veux? Je dis non, je veux pas ça. Je dis alors, quand est-ce que tu vas te réveiller alors? On a ramené un homme à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, après qu'il ait volé quelque chose. Omar, il étudie le sujet et il voit que l'objet du vol est supérieur à la valeur minimum et il juge, donc il ordonne à ce qu'il soit amputé. L'homme il dit là, ya amir al-mu'minin, wallahi innaha al-marratul ula. Il dit non, je te jure c'est la première fois. Il dit kadhabt. Ma kana Allahu liyafdahaka fil marratil ula. ما فضحك إلا وقد فعلت وفعلت فلم يلتفت إليه. L'homme il commence à s'exclamer, à crier Wallah c'est la première fois. Omar dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allah ne te dévoile pas la première fois. La première fois yasturuka, te cache. Mais si on te ramène aujourd'hui ici, c'est que c'est pas la première fois. T'as fait, t'as refait, t'as refait. Allah te laisse des chances pour que tu te repentes et que tu arrêtes. Tu continues. Tu te dis quoi, tant que je ne me fais pas attraper, je continue.
لا يا أخي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Ne crois pas que Allah est inattentif vis-à-vis de ce que font les injustes. Non, il voit très bien ce qu'on fait. Et il sait très bien ce qu'on fait. Il entend très bien ce qu'on dit. Il sait. Inna Allah yumhilu wa la yuhmil. Allah, il laisse du temps sans se désintéresser, sans ne pas être attentif. حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته. Jusqu'au moment où il saisit l'injuste, يعني il le punit, l'injuste ne pourra pas lui échapper. Il ne pourra pas lui échapper. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. L'être humain ce jour-là dira où fuir. Je peux fuir où toi? إلى ربك يومئذ المساق. Un autre verset. ما شاء الله ما أسرعكم. إلى ربك يومئذ المساق. علاش أنا عدلت عن الآية التي بعد التي ذكرتها إلى غيرها لمراعاة المعنى. ما الفرق بين المستقر والمساق؟ من أجاب قبل قليل؟ ما الفرق؟ لا لعلك تسوق الحافلة. لا، المستقر المكان الذي يستقر فيه، والمساق هو السياق، يساق إلى الله من غير إرادته. هذا هو يساق إلى الله. وهذا يناسب الآية الأخرى أين المفر. هو يبحث عن مكان يفر إليه، لكن مهما فعل وأينما توجه يساق إلى الله في نهاية المطاف. قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وقال تبارك وتعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. مشاهد الآية. يوم بارك الله فيك يوم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يساقون، المساق، يفرون. يقول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران والملك على أرجائها إلى غير ذلك من الآيات. طيب، يقول الشاعر حسب انتقاص الليث أمرا هينا ومن العويس تقنص الأساد. فهمها من فهمها. على كل حال je sais plus je disais quoi en français. Ayman, je rigole plus mon frère, voilà. Donne-moi de l'auto, j'espère. Bien sûr, s'il te plaît. سقاك الله من الراحة المغد. Je dis je suis fatigué les frères, quand je suis fatigué والله صدقوني يا إخواني اليوم قبل أن آتيكم كان يدور بخلدي هل أحضر أم أتغيب للتعب، لكن لما أجد راحتي معكم في مثل هذه المجالس جاهدت نفسي وخالفت هواي رجاء الأجر والثواب. Voilà mes frères, croyez-moi, avant de venir, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est tout le temps. Je me suis dit, non, je ne viens pas, je vais sécher aujourd'hui. Mais j'ai préféré faire l'inverse de ce que mon œuf me disait de faire. Et je me suis dit que c'est dans ces assises-là que je trouve mon repos. Alors, je suis venu. Donc, m'en voulez pas si je dis n'importe quoi. Tu t'es rappelé de ce que je disais? J'ai rien entendu quoi? Oui, oui. Peut-être, je ne sais plus. Allahu a'lam. Hein? Aïwa, Hassan. Peut-être à l'ouest. Continue à faire ce que tu faisais. المقصود نعم je revenais au frère de tout à l'heure مسكين. Lui, machallah, يريد أن يتوب.
Il veut se repentir, lui. Voilà, il me dit, il a fait zina, sa femme elle veut demander le divorce, il a akhirihi. Voilà, j'essaie de le rappeler à l'ordre. Parce que, toujours, le zalim, des fois, il arrive à un had, أو يصل إلى حد يرى نفسه فيه أنه هو المظلوم. Des fois, le zalim, il arrive à un stade où il pense que c'est lui la victime de l'injustice. Non, c'est lui. Yadlimu nnas. C'est quelqu'un qui fait du mal à tout le monde. Et quand tu parles avec lui, il dit fa'alouni wa fa'alouli wa zalamouni wa ila akhiri. Subhanallah. Ça faut faire très attention, mes frères, à ne pas arriver à un stade où Allah il t'aveugle et il te fait voir l'injustice comme étant justice. جزاء وفاقا. وإذا فعل ذلك بك كان هذا أول العقاب. هو أول العقاب. Et si Allah il fait ça avec toi, ça c'est la première punition. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بارك الله فيك كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Regarde Allah dit subhanahu wa ta'ala, il a dit نقلب أفئدتهم وأبصارهم. On va retourner leur cœur et leur vue. ما معنى هذا؟ Comme quoi il va les faire ressentir les choses à l'inverse de ce que les gens ressentent normalement. Et il va leur faire voir les choses à l'inverse de ce que les gens voient normalement. Et à la fin il dit وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Et on les laisse s'aveugler dans leur rébellion. Il ne peut pas. Pour lui, il n'est pas un rebelle. Pour lui, il n'est pas un injuste. Pour lui, il est opprimé. Pour lui, il est dans le droit chemin. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. C'est tout ça, mes frères. C'est ça l'ama. C'est ça la cécité. C'est à cette cécité-là qu'Allah y fait référence quand il dit le jour de la résurrection à cet homme qui se plaint d'avoir été ressuscité aveugle alors qu'auparavant il voyait. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Il va être ressuscité le jour de la résurrection aveugle. Il dira Ya Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Il lui répondra, c'est ainsi que nos signes te sont parvenus, tu les as oubliés ou abandonnés et délaissés, et c'est ainsi qu'aujourd'hui tu seras abandonné et délaissé. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les yeux qui sont frappés de cécité, mais ce sont les cœurs dans les poitrines. اقرأ أيها القارئ الكريم الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه أسود لا ينصرف، أسود وليس أسود. أحسن الله إليكم. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. أحسن بارك الله فيك. هذا الحديث قريب من الذي قبله في معناه. يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه: قلوا من استعملناه منكم على عمل، أي من جعلناه عاملا على عمل من الأعمال، من كلفناه بعمل، وهذا العمل قد يكون جمع الصدقات في قبيلة من القبائل، وقد يكون أخذ
شيء من الإبل والغنم من مكان إلى آخر وما أشبه ذلك، أو قد يكون إغارة على قوم وأخذ أموالهم في الغنيمة وما أشبه ذلك. قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، والمخيط بمعنى الإبرة، وجاء لفظ ذلك في القرآن. حتى يلج الجمل في سمي، لا لم يجي في القرآن، جاء في السنة. فكتمنا مخيطا فما فوقه، يعني هذا عائد إلى ما ذكرناه يعني سابقا من أنه ضرب بالمثل في الحد الأدنى، فما كان فوقه من باب أولى. فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وذكرنا أن معنى الغلول هو السرقة من الغنيمة، فهو نوع من السرقة لكنه خاص بالغنائم. كان غلولا يأتي به يوم القيامة. مصداق ذلك قوله تبارك وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأن ينظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، اقبل عني عملك. وهذا يدل على أنه كلفه النبي عليه الصلاة والسلام على عمل من الأعمال قبل أن يقول ذلك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. فلما سمع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بهذا الوعيد الشديد لمن أخذ شيئا لا يستحقه في عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلفه به، فجعل يدفع كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كلف به قبل ذلك. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أي ما حملك على ما فعلت الآن؟ قال أنني سمعتك تقول كذا وكذا. وهذا فيه استسلام الصحابة رضي الله عنهم وإذعانهم وخوفهم من العذاب، وأنهم بمجرد أن يبلغهم الوعيد يبتعدون كل البعد عن سبب وقوع هذا الوعيد عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أقول الآن، يعني أعاد الكلام مرة أخرى، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ. يعني إن كلفناك بجمع الصدقات ثم أتيتنا بهن وأعطيناك شيئا منه فلك أن تأخذه لأننا أعطيناك إياه، تفضل. وما نهي عنه انتهى. أما إن نهيناك عن أخذ شيء منه فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا منه، ولئن فعلت لأتيت يوم القيامة بما غللته. وطبعا هذا إن لم يتب قبل أن يموت، وهذا عائد إلى ما ذكرناه في شرح الحديث السابق من أن المعني بالوعيد إن تاب قبل أن يموت ورد المظالم إلى أهلها فيعافيه الله تبارك وتعالى. Puis on passe au hadith suivant, on va le faire rapidement. C'est de combien de temps l'iqama? Combien? 39? 2 minutes? Bon, le global... Non, 41, non? Ça va, 41? T'es sur quel fuseau horaire, toi? Mais c'est pas le fuseau de Paris. Donc le hadith, on va le faire rapidement parce qu'il est très proche du sens précédent. Adi ibn Amir radiyallahu anhu, il rapporte, comme le rapporte l'imam Muslim rahmatullah alayhi dans son sahih, qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire celui à qui on a confié une tâche, le prophète alayhi salatu wassalam, qui fait figure d'autorité, va demander à certains de ses compagnons de faire certaines actions, de remplir certaines fonctions, d'exécuter certaines missions. Des fois, il envoyait des compagnons chez certaines tribus pour rassembler les sadaqat, les aumônes, plus précisément les zakat, les zakawat, l'impôt obligatoire. Des fois, il leur demandait de prendre par exemple ce qu'on appelle ibil as-sadaqa,
Quand les aumônes ou les impôts obligatoires étaient des bestiaux, ils étaient dans des enclos, de les prendre, de les sortir, de les ramener paître, de les ramener se dégourdir les jambes, de les ramener se désaltérer, et là, des fois même, de les envoyer, de les ramener au marché pour les vendre et pour ramener l'argent au prophète, ou de les soigner contre des dates. Il y a plein de choses de façon différente. Ou bien, des fois, Kadalika, il envoyait des escadrons, des groupes d'armées, de militaires, pour attaquer des tribus aussi, et donc récupérer leurs biens en guise de butin, etc., etc. Donc ici, le prophète, alayhi sallam, il s'adresse à ceux à qui il a confié ce genre de mission, de responsabilité. Donc celui qui va faire ce genre de choses-là, et qui va avoir entre ses mains des biens matériels qui nous reviennent à nous, et que nous allons partager entre les gens. Ce n'est pas à celui qu'on envoie récupérer la chose de se servir lui-même. Non, il ramène ce qu'on lui a demandé de ramener, et nous, on verra par la suite s'il y a droit ou pas. Il dit que celui-là, فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ, et il nous a caché une aiguille, ou plus. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Là, on donne un exemple avec le minimum, pour inclure le maximum, tout ce qui est supérieur à ce minimum-là. Donc celui qui cachera une aiguille d'une chose qu'on lui demandera de nous ramener, il viendra le jour de la résurrection avec cette aiguille ou plus en guise de vol. Le rouloul. On a vu que le rouloul, c'était le vol quand il a un lien avec le butin. Et là, il y a un homme qui était présent dans l'assise, dans l'assemblée, qui se lève. Il dit, Ya Rasulallah, il dit, accepte de moi ce que tu m'as demandé de faire. Et à ce moment-là, en fait, il a dû sortir des choses qu'il avait dû garder, Allahu A'lam, d'une mission qui lui avait été donnée précédemment. Et là, le Rasul lui dit, Malak, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais ça maintenant là? Et il lui répond, je t'ai entendu dire ça, telle ou telle chose. En gros, il s'est senti concerné par l'information, par la menace. Il a eu peur qu'elle le concerne. Il ne va pas arriver devant Allah Ta'ala avec al-rouloul autour du cou, comme dans le verset Allah Ta'ala dit celui qui a volé dans le butin viendra avec ce qu'il a volé le jour de la résurrection. Il n'a pas voulu. Je t'ai entendu dire telle et telle chose. Et là le prophète il lui répond alayhi sallam, mais je le répète encore aujourd'hui. Et maintenant, celui à qui on confie une responsabilité de réunir l'argent ou les aumônes ou les impôts ou le butin des autres et qui nous cache ne serait-ce qu'une aiguille ou plus, viendra le jour de la résurrection avec ce qu'il a volé autour du cou. Et il a dit après, il fallait agir. Donc, qu'il vienne aujourd'hui, biqalilihi wa bikathirihi wa kathirihi. Qu'ils ne disent pas, c'est pas grave. Imagine, maintenant, je t'envoie quelque part récupérer de l'argent. Tu prends l'argent qu'on te donne, il y a plein de pièces, que des pièces de 2 euros et quelques pièces de quelques centimes. Tu les mets dans ta poche. Tu arrives chez moi, tu me sors toute la somme et tu me la poses sur la table. Tu dis, Jazakallahu khaira. Pars. Tu pars, tu arrives à la maison, tu regardes dans ta poche, il reste 1 centime. Beaucoup d'entre nous vont dire quoi? Ouais, tranquille, c'est 1 centime. Il va finir dans l'assiette qu'il y a sur le meuble à 2 chaussures, dans le couloir de chez toi. Al-Muhim, tu vas dire, c'est pas grave, mais allez. Mais c'est 1 centime. Il a dit, biqalilihi wa kathirihi. C'est pas à toi de décider si c'est petit ou si c'est peu ou beaucoup. Tu sais pas à toi, tu le ramènes et c'est tout. Après, il dit, fama utiya minhu akhad wa ma nuhiya anhu intaha. Si on lui donne quelque chose, qu'il le prenne. Mais si on lui a interdit de prendre quelque chose, qu'il s'abstienne. Wal ilmu inda Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.